जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो में प्लस थ्री प्रथम सेमिस्टर रो एईसी उड़िया क्लास करबा। एईसी उड़िया यूनिट 1 ठारू आरंभ करके यूनिट 4 जाए सबु जाक दी मार्किया क्वेश्चन एठी डिस्कशन कर दबा। देखंतु एटा मैराथन क्लास यूनिट 1 नो 4 जाए सबु जाक एठी आपण क्लियर हो जिवे। जो माने भी आगु पढी नांती एटा जदी फुल वाच करजंदी सबु क्वेश्चन आपण को एठी मिलि जिवो। तो एटा थरे नियादी भाबरे देखंतु के स्किप करंतुनी एठारू 100% एठी सबु क्वेश्चन आसीबो देखिबे हला। सब लास्ट जाए देखो आ पूर्व वीडियो भी अपलोड हो देखिपारे प्ले लिस्ट से चेक करेंगे। ये प्रथम यूनिट 1 आम डिस्कसन करवा शब्द क्या कहती उदाहरण सह दर्शाओ। शब्द क्या कहती अर्थ प्रदान करुवा गोटे वर्ण किंबा वर्णर समष्टि को शब्द कहुए। एक बा एकाधिक वर्ण को आम शब्द कहवा। अर्थबोध आनी पारु नथुवा वर्ण समष्टि प्रभृति केबे हेले शब्द पदवाच्य नुहे। जो गुड़ाक अर्थ ना से गुड़ाक पद हबनी बात से गुड़ाक आम शब्द कहबानी है। तो ये बुझे खाली कौन ना जो एक बा एकाधिक वर्ण मिलित हो कौन सी अर्थ प्रकाश करते आम शब्द कहवा। यदि एकाधिक वर्ण मिलित हो अर्थ प्रकाश करूना से शब्द हबनी। तापर ओडिया भाषा रे शब्दावली केते भागरे विभक्त होईची। केते भागरे विभक्त होईची एटा मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ी पारे। केते भागर 4 भागरे विभक्त होईची तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। ए सब जाक इंपोर्टेंट क्वेश्चन खाली एति पढ़ी के जातु देखिबे। जदि भी आगुरु पढ़ी नांती एग्जाम रा भलो करि परिबे। रूढ़ शब्द काहाकू कहती जो शब्द प्रकृत प्रत्येगत अर्थ प्रकाश न करी भिन्न अर्थ प्रकाश करता है ताहाकू रूढ़ शब्द कहती। एटा कोन ना प्रकृत प्रत्येगत अर्थ को प्रकाश न करी आउ कोन करता है ना भिन्न अर्थ प्रकाश करता है सेटा हला रूढ़ शब्द। ये देखंतु जपरि व्याघ्र शब्द ए शब्दर प्रकृत प्रत्यय अर्थ हला जे विशेष रूप आघात करे। किंतु व्याघ्र कहिना आमे कोन बुझंती ना बाघ कहिना आमे हिंस जंतु जोटा माने कोन आमे बाघ को बुझंती। तो एटा होची गोटे जुगरूढ़ शब्द। गोटे उदाहरण मन रखी लिखिबे। तापरे जुगरूढ़ शब्द का कहती एटा रूढ़ शब्द गला एबे आइला जुगरूढ़ शब्द। जुगरूढ़ शब्द का जो शब्द विपत्तिगत अर्थ वस्तु को बुझाइबा संभव हेले मध्य से शब्द गोटे मात्र वस्तु को बुझाए ताहाकू जुगरूढ़ शब्द कुआ जाए। एठी देखंतु एठी उदाहरण सबुटार उदाहरण दे देखंतु भल से जो माने बुझिया पय चाहुचंती प्ले लिस्ट चेक करंतु सेठी यूनिट 1 2 एमिति अछि। तो एटा एग्जाम पय स्पीड आपनकर एटा डिस्कशन मु करूची। पंकज देखो एहा विपत्तिगत अर्थ हैला जे पंकरु जात जे पंकरु जात ताको हमें कौन पंकज कहबा। एटा हला यार विपत्तिगत अर्थ। किंतु आमे पंकज कहले कौन बुझंती पंकज कहले आमे पद्म फुलटी को ही बुझी थांती। तापर जुगरूढ़ शब्द का कुआ जाय सॉरी जुगरूढ़ गला जुग्म शब्द का कुआ जाय। जुग्म शब्द का कहती ओडिया भाषा रे दुई शब्द संयोग रे केतेक शब्द गठित होता है यह को आमे जुग्म शब्द कहती। जोटा कौन दुईटी शब्द को मिसई कि जोटा गठित सेटा को जुग्म शब्द कुआ जिवो। एठी जेमिति आशा भरोसा टंका पैसा हाट बजार धान चाउल एमिति उदाहरण लिखिबे। तापर यौगिक शब्द का कहती यौगिक शब्द प्रकृत प्रत्येगत अर्थ को जो शब्द प्रकाश करता है ताहाकू यौगिक शब्द कहती। खाली एतिकी मन रखिबे जदि आराम से उदाहरण गोटे दे परिबे। एठी जेमिति पच प्लस अक हला पाचक। तो समस्ते एतिकी पढ़ी के जिबे हला। ओडिया शब्द रे केतोटी रूप अछि दुईटी रूप अछि गोटे हला अंगिक अन्यटी हला आत्मिक रूप। दुईटी रूप अछि गोटे हला अंगिक रूप आ गोटे आत्मिक रूप। तापरे वचन काहाकू कहती वचन जहा द्वारा वस्तु बा प्राणी संख्या गणना करा जाए बा संख्या जना पड़े ताहाकू आमे वचन कहबा। सेमिति एक ओडिया रो दी प्रकार वचन अछि एक वचन बहुवचन मन रखिबे। पुरुष जात्रीय कबीर स्त्रीलिंग शब्द लेख कौन हम ये देखो पुरुष जात्री हम नारी जात्री कबीर नारी कवि एगुड़ा पढ़व है। एक वचन दुईटी उदाहरण दियो। एक वचन 2 मार्किया दुईटी उदाहरण देदेवे 2 मार्क पाइबे। खंडिया बही गोटे जिनस एक वचन माने जमी ता संख्या गोटे हो। बहुवचन क्या कहते जो शब्द व्यवहार द्वारा वस्तु बा प्राणी संख्या 1 रु अधिक बोली जना पड़े ताहाकू बहुवचन कहती। माने 1 रु अधिक होइतिबो सेटा को हमें बहुवचन कहबा। एठी जिमिति देखंतु गच्छ गुड़िक लगा गला ये जो गच्छ गुड़िक है कौन हम ना गच्छ गुड़िक लगाला। जदि ये था गच्छटी लगा जाए सेटा एक वचन होता है। किंतु गच्छ गुड़ी अच्छी माने कौन अधिक गच्छ को बुझाऊँ से बहुवचन है। पिला माने खेलिबा को गले लोके ठीक नेता बाछिले तो ये सब हूँ कौन बहुवचन। तापरे वचन क्या कहती यह केते प्रकार जहा द्वारा वस्तु बा प्राणी संख्या गणना करी जना पड़े ताहाकू वचन कहते। वचन द्वारा आमे कौन करती प्राणी हो कि वस्तु हो ता संख्या गणी पारती।
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦୁଇ ବଚନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ଏକ ବଚନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବହୁବଚନ। ଏକ ବଚନ ବହୁବଚନ, ଏକ ବଚନ ଓ ବହୁବଚନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଏଇଟା ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଏକ ବଚନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଣୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ ଆମେ ଏକ ବଚନ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜ, ଏଇଠି ଉଦାହରଣ ବି ଦେଇଛି। ତାପରେ ବହୁବଚନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ? ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଣୀ ସଂଖ୍ୟା ଏକରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ ବହୁବଚନ କୁହନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ଆରାମସେ ମନେ ରହିବ, ଖାଲି ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆରାମସେ ସେମାନେ ଭଲ କରିପାରିବେ। ପୁରୁଷକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ? 3 ଭାଗରେ, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। କେତେ ସହଜ। ତାପରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ବ୍ୟଙ୍ଗର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଧର ଭେକ ମଣ୍ଡକ। ତାପରେ ଅଗ୍ନିର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଅଗ୍ନିର ଅନଳ ତ୍ରିଭାନୁ। ହରି ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏଇଭଳିଆ କୁମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। କ'ଣ କ'ଣ? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଙ୍ଗ ଚକ୍ଷୁ, ମଗର ଶଙ୍କୁମୁଖ। ତାପରେ ଦୁଇଟି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ଏମିତି ପଡ଼େ। ଦୁଇଟି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ କୋଉଟା? ଆଚାର, ଆତ, କିରାଣୀ, ହାତୁଲ। ଏଠି ଦୁଇଟି ପଢ଼ିଲେ ଦୁଇଟି ଲେଖିବେ, ବେଶୀ ଲେଖିବେନି। ଦୁଇଟି ସମଚାରିତ ଭିନ୍ନାତ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଲେଖ। ଦୁଇଟି, ମାତ୍ର ଦୁଇଟି କହିଛି, ଏଠି 4ଟି ଅଛି ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବେ। ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନା ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପୂର୍ବ ପଦ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପରପଦ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳନକୁ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କୁହନ୍ତି। ଏଇଠି ତାର ଉଦାହରଣ ବି ଦେଇଛି। ତାପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କାହାକୁ କହନ୍ତି? ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳନକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କୁହନ୍ତି। ଏଠି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ହେଲା। ଦୁଇଟି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଏଠି ଅଛି ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। 4ଟି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତାପରେ 4 ଗୋଟି ଦେଶ ଶବ୍ଦ, ଏଇ ଦେଶ ଶବ୍ଦ ଅଛି। 4 ଗୋଟି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ, ଏଇଆକୁ ବେଶୀ କରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ପଡ଼େ, ବାରମ୍ବାର ପଡ଼େ, ଏଇଟା ବେଶୀ ପଡ଼େ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 2କୁ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଲା ୟୁନିଟ୍ 2, 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଅଛି ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ବାକ୍ୟ ତାହେଲେ କ'ଣ? ଏଠି ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲେଖିବେ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଦି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ମିଳିତ ହେଉଛି ଆଉ ମନର ଭାବକୁ କ'ଣ କରିବ? ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ସେ ବାକ୍ୟର କିଛି ଅର୍ଥ ଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଏଇଠି ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ନିଆଗଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଏଟାର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଛି, ଏଟା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ଏଥିରେ ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦକୁ କାଟିଦେଲେ ତାହା ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ୟା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ କିଛି ଶବ୍ଦ କାଟିଦେବା, ଏଇ ଉଡ଼ୁଛି କାଟିଦେଲେ ହେଲା, ଏଇଟା କାଟିଦେଲେ ଖାଲି କ'ଣ ହେବ? ପକ୍ଷୀମାନେ ଆକାଶରେ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହେଲା କି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା କୁହାଗଲା। ତାପରେ କାହାକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ବାକ୍ୟଟା ଆମର ସିନା ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ, କାହାକୁ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି? ସେଟା କର୍ତ୍ତାପଦ କର୍ମ କ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ। ଯଥା ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତାପଦ କୋଉଟା? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ବାକ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଏଟା ହେଲା କର୍ତ୍ତା, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କର୍ମ, ହୁଏ ହେଉଛି କ୍ରିୟା। ତ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା କ'ଣ, ସେମାନେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ପିଲାଙ୍କର, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟା ସ୍ପିଡ୍ କ'ଣ କରୁଛି? ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି। ନିମ୍ନ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ କାହାର ଅଭାବ ଅଛି? ୟାଦେହରେ କୋଉଟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାଟି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଡେସ୍, ପାହାଡ଼ଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଅଛି, ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ। ୟାଦେହରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନିମ୍ନ ଉଦାହରଣରେ ଆକାଂକ୍ଷା, ଯୋଗ୍ୟତା, ଆସକ୍ତି ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଏଇସବୁର ଅଛି। ଆସକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାଟି ଖେଳୁଛି, ୟାଦ୍ୱାରା ଆସକ୍ତି କୋଉଟା? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାଟି ଖେଳୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ? ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯୋଗ୍ୟତା ହବ, ଏଇଟା ଯୋଗ୍ୟତା ହବ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ସଜାଡ଼ିକି ବି ଦେଇଛି, ଏଇଟା ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଉଦାହରଣ ସହ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କର। ଉଦାହରଣ ସହ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ନିରପେକ୍ଷ ସରଳ ବାକ୍ୟ ସଂଯୋଗରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେଲା, ନିରପେକ୍ଷ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ସେଇଟା ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କହିବା। ତାର ଉଦାହରଣ ଅଛି, ପଢି ନେବେ। ତାପରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଉଦାହରଣ ସହିତ ଏଟା ବି ଲେଖିବେ। ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ମିଳନରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠି କ'ଣ? ସେଠି ପରସ୍ପର ନିରପେକ୍ଷ ଥିଲା, ଏଠି କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ହେଲା। ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥାଂଶ ବିଭକ୍ତି ଭାବସୂଚକ ବାକ୍ୟ ପୁନଶ୍ଚ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଏଟା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଚତୁର୍ଥାଂଶ ବିଭକ୍ତି ଭାବସୂଚକ ବାକ୍ୟ ପୁନଶ୍ଚ ଅସ୍ତିବାଚକ ଓ ନାସ୍ତିବାଚକ ଭେଦରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଆସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟକୁ ବିଧିସୂଚକ ଓ ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟକୁ ନିଷେଧ ସୂଚକ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି?
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ସହଜ କହୁଛି। ବାକ୍ୟାଂଶ କ'ଣ? ବାକ୍ୟାଂଶ କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟର ବୁଝା ପଡୁଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ବି ଲେଖିପାରିବ, ସହଜ ହବ। ଉପବାକ୍ୟ ବା ମିଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ରହିଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିକ ଅପ୍ରଧାନ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଏହି ଅପ୍ରଧାନ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟକୁ ଉପବାକ୍ୟ ବା ମିଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। এটা ଅଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅନୁଜ୍ଞାତ୍ମକ ବା ଆଦେଶାମୂଳକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଆଦେଶମୂଳକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଆଦେଶ, ଉପଦେଶ, ଅନୁରୋଧ, କାମନା, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅନୁମତି ଭାବରେ ସୂଚିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଏଇଠି ଯେମିତି ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସେବା କର, ମତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଉଦାହରଣ। ବିବରଣୀ ବା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖିବା। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବିବରଣାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲା, ଭାଗବତରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ଉପଦେଶାତ୍ମକ କାହାଣୀ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 3 ର ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁନିଟ୍ 3 ର ସେଭଳିଆ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନାହିଁ ତ ୟାଦ୍ର, ତ ୟୁନିଟ୍ 3 କୁ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିଛନ୍ତି, ୟୁନିଟ୍ 4 କୁ ଯିବା ହେଲା। ୟୁନିଟ୍ 3 ର ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି, ସେଇଟାକୁ ପଢିକି ଯିବେ, ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ସେଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ତ ଆରାମସେ ପଢିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ, ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ସେୟାର କରିଦେଉଛି ସବୁ, କେଉଁଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଏଇଠି ଏଇଟା ୟୁନିଟ୍ 4 ହେଲା, ସେୟାର କରିଦେଉଛି, ଏତିକି ପଢିକି ଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା। ଏଇଠି ପିକ୍ଚର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ପିକ୍ଚର ବିଷୟବସ୍ତୁ କିପରି ହେବା ଉଚିତ, ଏଇଟା 5 ମାର୍କିଆ ବି ଆସିପାରେ। ପିକ୍ଚର କାହିଁକି ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢି ନେବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣାତ୍ମକ ପିକ୍ଚର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ପିକ୍ଚର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଠି ଆସିବ ହେଲା, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଠି ଆସିବ। ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିକ ପିକ୍ଚର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋକପାତ କର। ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିକ ପିକ୍ଚର। ଫଟୋ ପିକ୍ଚର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ମାନକ ସ୍ତମ୍ଭ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ସ୍ତମ୍ଭ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମାଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ସ୍ତମ୍ଭଟିର ନାମ କ'ଣ? ଏଟା 1 ମାର୍କିଆ ଆସିବ, 2 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ ଏଟା ପଢିବେନି, ଏଟା ବି 1 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞାପନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ, ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁହାହଉଛି ପଢନ୍ତୁ। ତାପରେ ବିଜ୍ଞାପନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ କିପରି ରହିଛି, ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଜ୍ଞାପନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତାପରେ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଜ୍ଞାପନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଏଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ପଢି ପାରନ୍ତି, ନ ପଢି ବି ପାରନ୍ତି। ବୃତ୍ତିଗତ ବିଜ୍ଞାପନ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ତାପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ବିଜ୍ଞାପନ ମୁଦ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି? ଏତିକି ରହୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞାପନର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଏଟା ବି ପଢିଥିବେ। ତାପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଜ୍ଞାପନ। ଏଇ ବିଜ୍ଞାପନ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା। ବିଜ୍ଞାପନ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ତାପରେ ଅଭିପ୍ରେରଣା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ବି ରହିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପତ୍ର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ସରକାରୀ ପତ୍ର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ବ୍ୟବସାୟିକ ପତ୍ର। ଏଇ ପତ୍ର ଉପରେ ବି ପଢିବ। ତ ଏତିକି ରହିଥିଲା ଆମର ୟୁନିଟ୍ 1 ଠାରୁ 4 ଯାଏଁ ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଏତିକି ସମସ୍ତେ ପଢିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ଭଲ କରନ୍ତୁ। ତ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।